My dear students, in the last class we have discussed about potential difference and how to measure potential difference by using voltmeter during the electric circuit. Then also discussed about some problems of potential difference. In this class we are going to discuss about the relationship between potential difference and its current. What is the relationship is there in the potential difference and also current? If any relationship is there or is not. If we consider the potential difference is nothing but V and electric current is nothing but electric current we call as an I. The potential difference also derived as V is equal to W by Q. V is equal to W by Q is nothing but amount of work done by bringing unit positive charge is nothing but unit charge from one point to another point is nothing but potential difference. The potential difference SI unit is volt is nothing but voltage. Next one, electric current. I is equal to Q by T. Q by T is nothing but rate of flow of electric charges. Rate of flow of electric charges we call as an electric current. Any relationship is there in these two components or in these two potential difference and electric current. Is any relationship is there? We can verify that part. First we consider, we can do it one of the experiment. First we consider that one experiment, you can do it battery or cells. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಇಸ್ ಎನಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಎನಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ we can do it one of the experiment. We can do that experiment. The components are required. Cells is nothing but 1.5 volt or you can consider 2 volt, 5 volt and so on volts. 3 cells na consider 3 cells. Next, wires, connecting wires due to the continuous path. Next one is conductor is nothing but ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಕ್ರೋಮ್ wire na use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Why is a nichrome wire we can use? Why that one wire we can use? That wire shows the both property of resistance and also flow of charges. That's why we can choose this conductor. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮೇಡ್ ಆಗಿದೆ? ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್? It is an alloy. It's an alloy. It's not a mixture of some metals. Like is nothing but nickel. Next one is chromium, manganese, Mn. Another one is iron, Fe. ಇವೆಲ್ಲದಿಂದ ಮೇಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್. ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವುದು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೀಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ammeter. Next one is voltmeter. Ammeter ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್.
ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜೌಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. You understand? Next one, it will be connected in series. Ammeter is connected in series, voltmeter is connected in parallel. Next one is plug key. Plug key is nothing but switch. Plug key is nothing but switch. We are all well known the circuit diagrams. We are all well known these circuit diagrams. Cell can be represented like this: positive terminal, negative. Battery can be represented like this: positive, negative, positive, negative. That one is the battery. Next one is plug key can be represented like this. This is the symbol of switch is on. अगर ये सिंबल ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ, ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್. ಅರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, positive negative. Next one is, this is the symbol wire joint. Wire is joint or joint. This symbol ಬಂದೇನೋ wire joined ಆಗಿದವೆ. at a point ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು wire ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು wire ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್. that one is the symbol. Wire crossing without join. This is the symbol wire crossing without join. Wire crossing, wire cross ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Wire crossing without joining. That one is the symbol. Next one is resistance. Resistance symbol it shows like this. This one is the symbol of resistance. And another one is variable resistance. Variable, it can be variation. ಆ resistance ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Variable resistance is nothing but rheostat. Rheostat ಅನ್ನೋನು ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. That one is the rheostat. Same symbol ಅಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು rheostat. That one is the rheostat. These are the circuit diagrams. This is nothing but symbolically representation of cell, battery, plug key. This shows the plug is on or switch is on. This one is ammeter, voltmeter, wire join, wire crossing without joining. This one is resistance, and this one is rheostat or variable resistance, or this one we call as an resistance, variable resistance or rheostat. These are the circuit diagrams, symbols. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು with using these components we can make that circuit diagram. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. the negative terminal of the battery is nothing but ammeter connected with negative terminal of the battery. Positive. Next we can choose the nichrome wire. Due to this shows good resistance and also flow of charges. That's why we are using nichrome wire. This one is nichrome wire. And this is nothing but nichrome wire. And a voltmeter is connected across these nichrome wire. It is nothing but this is considered as a conductor. That's why we can find the potential difference across these 2 points. Then we can fix that voltmeter up parallel to that conductor. Parallel again ಮಾಡಿದೀವಿ, conductor parallel
ಆಗಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ we know the potential difference across these two points and the current flow in this direction and also current flow in this direction and the electron flow in this direction. Negative to positive electron flow ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Here we can do it one of the experiment. It's any relationship is there current and voltmeter. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಲ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಸೆಲ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಸೆಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here potential or current. Here we can find out current across the is nothing but through the nichrome wire ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. is nothing but SI unit ampere. Here voltage we can find out. Voltage is nothing but potential difference is nothing but V. The SI unit is volts or volt. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಸೆಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, V by I ರಿಲೇಶನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ V by I? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ V by I ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Here ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೈಕ್ರೋಮ್ ವಯರ್, ಸ್ವಿಚ್, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು that is our ammeter is connected in series. Voltmeter is connected in parallel of nichrome wire. is nothing but parallel of conductor. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವಯರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ red color indicates positive, this one is black color indicate negative. Are you understand? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್? ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವಯರ್, ಮಿಲಿಯಂ ಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲಗ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್. ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮ್ಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? ವೆನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 120 milli ampere current is obtained. is nothing but 0.12 ampere current is obtained. The potential difference is 0.3 volt. The potential difference is 0.3 volt. We connected one cell. Next we connected another one cell. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಸೆಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಅದರ ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎರಡು ಸೆಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್.
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ? When two cells are connected, 200 milliampere is nothing but 0.2 amps. 0.2 amps. ಎರಡು ಸೆಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.5 ವೋಲ್ಟ್. 0.5 ವೋಲ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಸೆಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ potential difference current when 3 cells are connected, 300 milliampere is nothing but 0.3 amps. ಕರೆಂಟು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0.75 ವೋಲ್ಟ್. 0.75 ವೋಲ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ದೀಸ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್. ಈ 2 ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 0.75 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ? 0.3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 1.5 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4.5 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0.5 ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.5 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಜೌಲ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 0.75 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4.5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4.5 ಜೌಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? 0.75 ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯೂ ಟು ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್, let's see the result of this activity. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಯರ್ 1 2 3 ಸೆಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೆಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕರೆಂಟು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಲ್ಗೆ 0.12 ಆಂಪಿಯರ್ ಇತ್ತು, 2 ಸೆಲ್ಲಿಗೆ 0.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ, 3 ಸೆಲ್ಲಿಗೆ 0.3 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಕೂಡ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 0.3 ವೋಲ್ಟ್, 0.5 ವೋಲ್ಟ್, 0.75 ವೋಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈಸ್ ಅವರ್ಸ್. ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಐನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್? ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್. Potential difference to current. What is the relationship? Is nothing. What is the ratio is we obtained? Here observe. अगर रेशियो ಏನು ಬರ್ತಿದೆ 0.3 ವೋಲ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.12 is nothing but potential difference 0.3 0.12. Here also 2.5, here also 2.5, here also 2.5 is nothing but conclusion. Voltage is directly proportional to current. Voltage is directly proportional to current is nothing but ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ is nothing but is to current is 2.5 ವೋಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2.5 ವೋಲ್ಟ್. ಇಫ್ 2.5 ಬಂತು, ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು 2.5. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ obtained here 1.2, 0.12, here 0.3. Next one is 0.2, next one is 0.5, next one is 0.3, 0.75. We can plot the graph will be obtained
The graph will be obtained straight line. The graph will be obtained a straight line, and it passes through its origin. And it passes through its origin is nothing but V by I. In every cases, in each cases is constant. V by I in each cases is constant. अगर ये potential difference, the ratio of potential difference and current is constant in each cases. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್. ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್. ದಟ್ ಆರ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. That resistance represent the relationship between potential difference and the current of by taking conductor. Are you understand? ಆರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಐಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದು ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸಸ್ at its given temperature. This one is the very important. ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. Here observe. Hence V by I is equal to R, or V is equal to IR, or V is equal to IR. Thank you. V is equal to IR. The result will be obtained. V is equal to IR. Result ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ? V is equal to IR. V is equal to IR, or R is equal to V by I, or R is equal to V by I. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2.5 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2.5 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2.5 ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.12 ಆಂಪಿಯರ್. ಹಿಯರ್ 0.3 volts. Here 0.2 volt. Here 0.2 ampere. Here 0.5 volt. Here 0.3 ampere. Here 0.75 volt will be obtained in these three experiment trial. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತು? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ 2.5 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ 2.5 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ 2.5 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ V by I ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. V by I is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೇ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. That constant we called as a resistance. We can plot a graph of this value by using this value by taking current in x-axis, potential difference in y-axis. This one is difference in 0.2, 0.4, 0.6 and so on, 0.8 and so on. Here 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2 and so on. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ obtained. This we called as an Ohm's law. This we called as an Ohm's law. Ohm's law. ಅದರ Ohm's law ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the straight line graph will be obtained that passes through the origin. That passes is always passes through the origin. ಅದು passes through the origin ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That graph will satisfy our Ohm's law. That graph is satisfied our Ohm's law. Are you understand? With respect to observe ಮಾಡಿ, current increase ಆದಂಗೆ potential difference also increases. Potential difference increases, current is also increases.
Are you understand? Are you understand? ಹಾಗಾದ್ರೆ V is equal to IR. We can derive this formula is nothing but Ohm's law formula is nothing but Ohm's law. According to Ohm's, we can define Ohm's law can be defined the potential difference is nothing but V across two ends or 2 points of the conductor. The potential difference across two end points is number 2 points of the conductor is directly proportional to the current flow through it. Current flows through it, provided temperature is same. Provided temperature is same. This is the defined Ohm's law. Statement of Ohm's law can be defined. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ದ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ is name is the George Simon Ohms. George Simon Ohm ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು George Simon Ohm, the full name of Ohm. George Simon Ohm ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮಗೆ the relationship between the potential difference and current ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. The relationship between potential difference and current, that is the relationship. It is nothing but the relationship between potential difference and the current is nothing but ratio of potential difference and current is nothing but resistance is nothing but R is equal to V by I. R is equal to V by I. R is nothing but V is equal to IR. The potential difference across these 2 points or across these 2 end points of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು when increase the current, the potential difference is also increased. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. or decrease the current, the potential difference is also decreases. or increase potential difference, current is also increased. Decrease potential difference, current is also decreased. Are you understand? This relationship or this ratio of V by I we can also call as an R. Is nothing but resistance of the conductor. R is nothing but resistance of the conductor. The SI unit of resistance is here the potential difference SI unit is volt and the current SI unit is V by I is nothing but current SI unit is ampere. Is nothing but is also called as an ohm. Due to this physicist name George Simon Ohms. That's why ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಓಮ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಓಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೇಮ್. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಓಮ್. And the Greek letter this ohm can be represented like this. And
the Greek letter, this can be represented like this. Is nothing but that is the symbol we can represent. This one is the symbol. We can represent O. Are you understand? Are you understand? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ at the temperature is same ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. provided temperature is same. ಏನು ಸರ್ provided temperature same ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಲಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಡಿಂಗು V/I is not constant, ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. Are you understand? Only applicable for at provided same temperature. Ohm's law only applicable for temperature is same and also conductor is same. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋನ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೂ ಸೆಲ್ ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋನ್ ವೈರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿ. ಸೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ತಗೊಂತಕ್ಕಂತ ನೀನ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೀನ್ ಬೇಕಾದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂತ ಹೋಗು. if we consider two battery or two cell or three cell or four cell and so on cell, but the conductor is same and also temperature provided is same, that then the Ohm's law is applicable. Then the Ohm's law is applicable. The Ohm's law is nothing but E is equal to IR, or it can be R is equal to V/I. By SI unit of resistance is, the SI unit of resistance is volt per ampere, or is nothing but ohm, or it can be indicated like this, or it can be indicated like this. We all well known about 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm and so on ohms. What is the meaning of 1 ohm or 2 ohm or 3 ohm? The formula is R is equal to V/I. What meaning of 1 ohm andre? 1 ohm is nothing but the resistance is 1 ohm is nothing but 1 volt is nothing but potential difference is 1 volt is provided 1 ampere of current. 1 ampere of current. 1 volt per 1 ampere we called as 1 ohm of that resistance. We consider any one of the conductor, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೈಟ್ರೋನ್ ವೈರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ across these two terminals, then we called as 1 ohm. The potential difference is 1 volt across two terminals of the conductor passing through the current is 1 ampere, then we called as 1 ohm. 2 ohm is nothing but 2 volt provided across these two terminals of the conductor. 2 volt will be generated by moving 1 coulomb of is nothing but 1 ampere of current. 1 ampere of current. That one is the 2 ohm. 3 ohm is nothing but 3 volt by 1 ampere of current. This is the meaning of
ohms. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, and so on. Thank you.